So in your fifth module, we speak about two topics. One is kinetics and one is kinematics. Let's see what is the difference between kinetics and kinematics. Here, you see, there's a body of mass m, and this body is displaced from one position to another position, from position 1 to position 2. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೋದು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಒಂದು ಬಸ್ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹಾರ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್. 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ 1 ಹಾರ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಅದನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, the body is changing its position with some velocity and acceleration, right? There is one external force and also there's some phenomena happening due to this external force. ಎರಡಿದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು there's some phenomena. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿದಾವೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. That's why kinematics. Kinematics is the study of motion of a body without considering the forces causing the motion. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತದ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಾವ್ದು? ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಮೂರರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದನ್ನ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Another one is kinetics. Kinetics is the study of motion of a body considering the forces causing that motion. So it deals with the magnitude of force to cause that motion. It's simple. If the mass of the body is more, you require more amount of force to move that body from one position to the other position. If the mass of the body is less, you require less amount of force to move that body from one position to the other position. If the surface is flat, you require more force to displace that body from one position to the other position. If the surface is linear or it's slant, inclined ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ you require less amount of force to push that body along the slope, right? There's different phenomena that happens, but here what you need to understand is kinematics is the study of motion of a body without considering the forces causing that motion, and kinetics is the study of the body or motion of a body considering the forces causing that motion. Okay, if we shall speak about displacement. So what do you mean by displacement? Displacement is the change in position of a body from one point to another point. It's called as displacement. Here, when the displacement happens along a straight line, then it is called as a linear displacement. When the displacement of a body happens along a straight line, then it is called as a linear displacement. When the displacement of a body happens along a slant line or a curved path, is called as angular displacement. So basically, displacement is the change in position of a body from one point to another point. If it takes place along a straight line, then it is called as linear displacement. If it takes place along a slant line, then it is called as angular displacement. If it happens along a curved line, then it is called as angular displacement. Next thing we have to, so displacement ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Next thing is velocity. Before velocity, what do you mean by speed? Speed is nothing but distance by time or displacement by time. Furthermore, I gave you another example.
you're traveling somewhere with your vehicle. What is your speed means? It's 60 kilometer per hour, 80 kilometer per hour, kilometer per hour, kilometer per hour. Displacement by time taken or distance traveled by time taken is called as speed. What do you mean by velocity? Velocity is nothing but rate of change of displacement. If it is a uniform velocity, then we call it as a s by t, where s is displacement, s is displacement, t is time taken. Non-uniform velocity is ds by dt. Okay, what do you mean by uniform and non-uniform? Let's see here. One example, written number of numbers here, 2, 4, 6, 8. These are not random because the difference between these intervals is 2 itself. 4 minus 2, 6 minus 4, 8 minus 6 is nothing but the interval difference is 2 itself. So it is a uniform series with uniform difference. So here comes another series 1, 4, 5, 7, which are randomly written, and if you take the differences, there is a non-uniform difference between those numbers, right? Because this is non-uniform. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳು. ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ, ಲೈಕ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹಾರ್, 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹಾರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀಯಾ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. Initially, you was 20 kilometer per hour. Due to increasing the acceleration, your velocity reached 60 kilometer per hour. ಅರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹಾರ್ ಇದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ 30 ಆದೆ, ಆಮೇಲೆ 40 ಆದೆ, ಆಮೇಲೆ 50 ಆದೆ, ಆಮೇಲೆ 60 ಆದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹಾರ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ನೀವೇನಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 20 ಇರೋದು 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತೀಯಾ, 10 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, 40 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ is large. Then it is called as non-uniform velocity. Then what is this instantaneous velocity? I already said you, velocity is virtue of time, rate of change of displacement. Ratio ಏನಕ್ಕಿದೆ? displacement by time. So velocity is virtue of time. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಯಾನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಗಿನ ಏನಂತ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಯಾನಿಯಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂತ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಕುಕ್ ಇನ್ 2 minutes. ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಯಾನಿಯಸ್ ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆಗೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಯಾನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಿಂದ ಕೋಲಾರ್ಗೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ಯೋ? ಈ ಕಡೆ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗೋದು ಬರೋದಿಕ್ಕೆ? ಮಚ್ಚ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೀನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಟೈಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫ್ರಮ್ ಓ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ, ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜು, ಇದು ಕೋಲಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕಾಲೇಜಿಂದ ಕೋಲಾರ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ಬರ್ತೀಯ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಕೋಲಾರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 1/4 ಗಂಟೆಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಏನು? ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪ್ಲೈ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆವರೇಜ್. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಎಲ್ಲದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆನೆವರ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ in real life, it's an average velocity. It's not an actual velocity at all. ಹಾಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡಿತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಥ್ರಾಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ is acceleration. Acceleration is rate of change of velocity. So rate of change of velocity, numerator v, denominator t. Uniform acceleration and non-uniform acceleration, same as before. Uniform ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So retardation andre acceleration and retardation. One is a positive one and the other is a negative one. Retardation andre opposite to acceleration. So acceleration andre ಏನು, rate of change of velocity. Velocity ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು. ನೀ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀನು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಥ್ರಾಟಲ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಥ್ರಾಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಜೋರಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸಿತೀಯ. ಎಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಒಂದಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೋಯ್ತು, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ನೀನು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ನೀನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಅವಾಗ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. The next thing is average acceleration. Same as before for velocity, what we spoke about average velocity. So average velocity ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, average of displacement and average of time taken. Here also average of velocity and average of time taken, since acceleration is the rate of change of velocity. The next thing is we shall see what is gravity. ಸುಮಾರು ಸರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ. ಯುವರ್ ವೇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ನೀನು ಗೋಡೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದೇ ಪಾತ್ನ ರೀಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ವಾಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಕರ್ವಿಲೀನಿಯರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರ್ವಿಲೀನಿಯರ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೀವು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀನಾದ್ರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಹಾಕಿದ ಫೋರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಆಗಿ ನಿನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀನ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಸ್ಪಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಬಾಲ್ ನಿನ್ಗೆ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಾಲ್ ನ ಹೊಡೆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಫೆನಾಮಿನಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ ಗಾಳಿಲಿ ಎಸಿತೇನೆ, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅವಾಗ ನಾನು ಬಾಲ್ ನ ಗಾಳಿಲಿ ಎಸಿತೀನೋ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನೋ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆ ಬಾಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಸರ್ಪಾಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಹೈಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ನಾನು ಏನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ
ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇ ಬಿಸಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಹೇಗೆ ಗಾಳಿಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆಗೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪರ್ಸನ್ ಗೋಡೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಾಲ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮತ್ತೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಗೋಗ್ಬಿಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ motion, kinetics and kinematics. Kinematics and kinetics is the virtue of motion of a body, considering the force acting, considering the force causing that motion, and also the phenomena caused by the force, that is displacement, velocity, and acceleration. So motion anta pada bandid takshana Newton's laws ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. So here one is Newton's first law of motion. So what does it say? Newton's first law of motion. Every body continues to be in the state of rest or uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force. Everyone knows this. Newton's first law of motion. Again, there is a Newton's second law of motion. Rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force and takes place in the same direction which the force acts. So, the mathematical expression is that is F is equal to ma. Force is equal to momentum into acceleration, mass into acceleration. F is equal to ma. Another one is Newton's third law of motion. For every action, there is an equal and opposite reaction. Same Newton's laws of motions. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Next thing is terminologies. Of course, you will know these terminologies. In PU nalle ಓದಿರ್ತೀರಾ. Once again, I will refresh you these things. M is mass, U is initial velocity, V is final velocity, E is acceleration, T time, displacement, force. So initially, whatever throttle you will give, that will be your initial velocity. Due to that throttle, acceleration increases. Whenever the acceleration comes into picture, the initial velocity will picks up and changes into final velocity. The final velocity may be greater than initial velocity or may be lesser than initial velocity, depending on if there is an acceleration or deceleration. So next thing, equations of motion. Derivations in exam alli kelbodu, so please be careful. First equation of motion. We know that acceleration is equal to rate of change of velocity. ಅದಕ್ಕೆ rate of change of velocity ಗೆ dv by dt ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾರೆ. So dv is equal to a into dt, integrating on both sides. So integration ಅಲ್ಲಿ you should apply limits, lower limit and upper limit. The lower limit is u, or initial velocity, and upper limit is final velocity. The lower limit is 0, the upper limit is t, time t. So minimum to maximum. So minimum initial velocity irutte, maximum final velocity, minimum time 0, maximum time is t. So integration of dv is nothing but v, lower limit, upper limit. So you again ಮಾಡ್ತೀವಿ, upper limit minus lower limit ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, v minus u. Integration of a dt, a is a constant here. So integration of dt is a into t, 0 to t. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ t minus 0 ಬರುತ್ತೆ, t minus 0 is t, a into t ಬರುತ್ತೆ. So v minus u is equal to 80, or v is equal to u plus 80. This is your first equation of motion. You can practice it later. Another one is second equation of motion. So second equation of motion, from first equation of motion, we got to know that v is equal to u plus 80. From first equation of motion, we got to know that v is equal to u plus 80. Again, what do you mean by v? V is the rate of change of displacement. So that is nothing but dx by dt. So dx ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು I will multiply dt to the right hand side. If you multiply it and integrate it again. So integration ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x is nothing but dx is nothing but displacement. So displacement ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, initial position to final position. Initial position is always 0 and final position is some s. Displacement to a maximum extent yes. So 0 to s ಹೋಗುತ್ತೆ. So time travels from 0 to t. Initial time will always be 0 and maximum is t.
Okay, now integration of dx is nothing but x. So 0 to s ಹೋಗುತ್ತೆ, s minus 0 ಬರುತ್ತೆ, s minus 0 is s itself. Again integration of u plus at dt break down ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, integration of u dt plus integration of at dt, and again integration of u dt. U is a constant here, u into integration of dt, integration of dt is t, so u into t, limits are 0 to t. Integration of at dt, here a is constant, a ಆಚೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ integration of t dt, integration of t is t square by 2, a into t square by 2, limits apply ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ, so t square by 2, t square minus 0 square by 2, t square minus 0 square is t square itself, so a into t square by 2. Here also t minus 0 is t, so u into t, so s is equal to ut plus half at square. This is your second equation of motion. So again there is third equation of motion, it is also derived from first equation of motion itself. V is equal to u plus at from your first equation of motion. So when you square on both the sides, v square is equal to u plus at whole square, it is nothing but a plus b whole square. So u square plus at square plus 2uat, a square plus b square plus 2ab. If you solve it, I mean u square plus 2a into, I'm taking common here, ut plus half at square. So ut plus half at square andre again nothing but s itself, that is here s is equal to ut plus half at square. So s is equal to ut plus half at square ಬರುತ್ತೆ, so u square plus 2as ಬರುತ್ತೆ. This is your third equation of motion. Practice these things. So next, see the important things to remember in this module, because since we are dealing with kinematics here. So kinematics is nothing but kinematics is study of motion of body without considering the forces causing that motion. So we are not considering this force, but we are considering the velocity, acceleration and displacement. Velocity, acceleration and displacement. S, V and A. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಎಸ್ ವಿ ಅಂಡ್ ಎ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ವಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ. Second equation of motion, s is equal to ut plus half at square, and third equation of motion, v square is equal to u square plus 2as. These are the three equations of motion you have to remember. ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ v ಕೊಟ್ಟು ಎ ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯು ಅಂಡ್ ಎ ಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗಿವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ values. So next, see how to modify these equations. Say I said you, whenever you throw anything into A, it will come down for sure due to gravity itself, right? So here also, here a person is throwing the ball into the air. What happens to this ball? This ball next again will come downwards. So here the body is freely falling vertically downwards under gravity. ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ ಎಸೆದ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಗಾಳಿ ಎಸೆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಬಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಏನಿತ್ತು, ಸೊ ಎನ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಜಿ ನ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಎ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಜಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 9.81 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನು, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ same itself. So when the body is moving along the gravity or towards the earth, whenever the body is moving towards the earth, a tends to g, a is equal to g ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ವಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ, ಎ ನ ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೇವೆ. ಎಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ವಿ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಜಿ. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2as, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ವಿ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಜಿ ಅಗೇನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ when the body is moving towards the earth or towards the gravity. Here, see here a person is throwing a ball into the air. ಅವನ್ ಬಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾನೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಸಿತಿದ್ರೆ the ball is moving against the gravity. ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So it is moving
ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ a is equals to minus g. A is equal to minus g because it is retardation. Here it is acceleration. ಬಾಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಸದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ತಾಕುತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಹಿಂದಾಗಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ falling downwards. Whenever the ball is falling downwards due to gravity, it will have some weight and you will feel that weight in your hands. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಲ್ನ ನೀವು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಜಿ ಅಂತ ತಗೊಂತಾರೆ. ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಜಿ. ವಿ ನೋ ದೋಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. V is equal to u plus at. So instead of a, we are substituting minus g in all these three equations. There is another phenomena where neither I am throwing into the air or neither the ball is coming forcefully. Here I am just dropping the ball. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗವರೆಗೂ ಆ ಬಾಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನೋ ಅವಾಗವರೆಗೂ ದೆನ್ ಅದ್ರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಬಾಲ್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೆ. A is equal to g and ಬರ್ಕೊಂತಾ ಇದೆ since the ball is coming downwards to the earth or the motion is acting along the gravity. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೇ ನಾನು ಬಾಲ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀನೋ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಏನಾಗೋದು, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ಗೆ ಏನಾಗೋದು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋವರೆಗೂ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಲ್ನ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಗಾಡಿಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಲ್ನ ಗಾಡಿಲಿ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಾಲ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, v is equal to u plus at, s is equal to ud plus half at square, in all those equations substitute g instead of a and put 0 for u. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ, for body just drop from a height, for body vertically going upwards, for body vertically downwards movement ಇದ್ದಾಗ. So these are the modifications you have to do for the equations of motion. Next thing is, ಸೊ ಇವಾಗ ಆಯ್ತು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಬಾಲ್ ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸಿತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸಿತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ deceleration. So a is equal to minus g. And also we know that from first equation of motion v is equal to u plus at ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ a ಗೆ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ g ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ v is equal to u minus gt ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಲ್ ನ ನಾನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸಿತೀನೋ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಸೆಲರೇಷನ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 9 ಆಗುತ್ತೆ, 8,
7. So initially ಕೊಡಿದ್ದು 10. Next 9 ಅನ್ನೋದು v ಆಗಿರುತ್ತೆ because it is change in velocity. Next 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. At some point it will become 0. So final velocity is 0. Final velocity 0 ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಬಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಉರುಳುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟು ಇದು ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆ 0 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಫಿನಾಮಿನನ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಜಿ is acceleration due to gravity 9.81 meter per second square and time t. So E is equal to gt ಆಗಿರುತ್ತೆ. T is equal to u by g. So by knowing the acceleration due to gravity g and the initial velocity given by me, I can find the time taken by the object to reach the maximum height. ಹಾಗಾದ್ರೆ h max ಯಾವ ರೀತಿ find out ಮಾಡೋಣ? We have the third equation of motion. V square is equal to u square plus 2as. Instead of a, we will substitute minus g. And also, the final velocity is 0. So that becomes 0 equals to u square minus 2gs. And u square is equal to 2g h max. S andre ಏನು displacement. Displacement of the body from one position to other position. The maximum displacement ನಡೀತಾ ಇದೆ from one position to the other position. So maximum displacement na ನಾನು h max ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. H maximum is equals to u square by 2g. So it is the maximum distance traveled by the body from one position to the other position in time t seconds. This completes all the theoretical part of the fifth module. ಏನೇನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋಷನ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ.